लॉर्ड प्रत्येक को प्रभुंकर महिमा हेउ। प्रिय माँ बापा भाई भौणी पुओ झील माने प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु। पवित्र बाइबल रु मु जेपरि आपण मान को प्रत्येक समय उपदेश देई थाए ठीक से ही प्रकार आज मध्य समय मध्य मु आपण मान को परमेश्वर वाक्य द्वारा शिक्षा बा उपदेश देवा पाई चाहे। आज मु आपण मान सम्मुख रे धैर्य विषय किछि कहिबा पाई चाहे। आमर जीवन में धैर्यर अति आवश्यक रही अछि। धैर्य आमान जो प्रकार कार्य करिब हुए तो ताहा माने शेष भाभी पारिबा नाही सही प्रकार कार्य करिब। एणु आमान जीवन में धैर्य धरिबा अति जरूरी। देखंतु समस्त विषयर मूल सूत्र हेउछि एई धैर्य। आउ जेतेबेले आमने देखु गोटे डिंब कि अंडा को जेतेबेले देखु आ कुकुड़ा उसुमाइबा द्वारा कुकुड़ा छुआ बाहर होता है। आउ सेई प्रकार कुकुड़ा उसमाइले से कौन करे ना कुकुड़ा छुआ मान को बाहर करि पारिबो। आउ ताहाको जदि भांगिबो शीघ्र तेबे सेथिरु कुकुड़ा छुआ बाहरिबो नाही। तो आमाने जानी पारु जे आमान को मध्य धैर्य धरिबा अति जरूरी। जेपरि कुकुड़ा धैर्य धरि अंडा बा डिंब को से कौन करे उसुमाए। ठीक से ही प्रकार प्रत्येक विषयर मूल सूत्र हेउछि धैर्य। आमान को जीवन रे जे कोनोसी कार्य रे हो जे कोनोसी क्षेत्र रे हो आमान को धैर्यर आवश्यकता रही अछि। देखंतु आमानकर जीवन रे आत्मिकता रे फल फलिबार रही अछि। आमाने जेतेबेले गोटे विषय चाष भी करि थाउ सेथिरे मध्य फल पाइबा निमंते आमान को धैर्य धरि अपेक्षा करिबा को पड़ी थाए। शेष रे आमाने सही फल को पाई पारि थाउ। ठीक से ही प्रकार जेतेबेले पवित्र बाइबल रु आमाने देखिबा लूक लिखित सुसमाचार 8 पर्व आमाने 15 पद जेतेबेले देखु परमेश्वरंकर वाक्य रे सुंदर भाव रे लेखा जाए। लूक लिखित सुसमाचार 8 पर्व 15 पद सुंदर भाव रे ताहा कोन कुहे आमान को ताहा माने देखिबा। आ उत्तम भूमि रे जहा पड़िला ताहा एपरि लोके जो माने उत्तम और सरल हृदय रे वाक्य शुणी ताहा धरी रखंती एवं धैर्य सहकारे फल फलंती। एई स्थान रे जो उदाहरण रही अछि आपण माने ताहा अवश्य जानती। जो बुणाणी बुणुछि गोटे दृष्टांत रही अछि। बुणु बुणु जो समस्त विहन बाट पाखरे पड़ी जाउछि। केतेक विहन पथुरिया भूई रे पड़ुछि, केतेक विहन कंटकमय भूई रे पड़ुछि, आउ केतेक विहन जाकी उत्तम भूमि रे पड़ुछि। एहा मनुष्य को ता मनुष्य हृदय को माने एई स्थान रे देखिबा को पाओ। आउ जो समस्त विहन ताहा ईश्वरंकर वाक्य को सूचाए ताहा आपण माने जानिछंती बा ज्ञातव्य अटंती। किंतु जो सब विषय विहन पड़ुछि एठी जो सब विषय आमने वाक्य शुणुछु जानुछु जो उत्तम एवं सरल हृदय रे आमने वाक्य को शुणी धरी रखुछु एवं धैर्य सहकारे फल फलिबा को पड़ुछि। एही प्रकार फल आत्मिकता भाव रे आसी थाए जहा कि परमेश्वरंकर वाक्य को उत्तम सरल हृदय रे शुणी धरी रखिले कौन हुए धैर्य सहकारे रहिले फल फलिबा को हेई थाए। आत्मिकतार फल उत्तम फल आमान जीवन रे निहाती रहिबा दरकार। जो धैर्य सहकारे फल आमाने फलिबा एहा ईश्वर चाहंती। एणु आमान जीवन रे फल फलिबा पाई हेले धैर्यर सहित परमेश्वरंकर से वाक्य आमे सुनिबा दरकार। उत्तम भाव रे एवं सरल हृदय रे सुनिबा आउ ताकू धरी रखिबा धैर्य सहकारे। जो पर्यंत से फल पाइनु वाक्यर से फल जो पर्यंत अंकुरित होई नाही से पर्यंत आमान को धरी रखिबा को पड़िबो, धैर्य धरिबा को पड़िबो। वाक्य सुनु सुनु ही आमान जीवन रे फल देखिबा एहा असंभव। ताहार निमंते मध्य आमान को धैर्यर आवश्यकता रही अछि जे परमेश्वरंकर वाक्य आमान जीवन रे की प्रकार कार्य करिबो। धैर्य जदि धरिबा निश्चिंत रूपे आमान जीवन रे सेही फल को आमाने देखि पारिबा।
ଯେଉଁ ଫଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଫଳେଇଥାଏ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଅଛି, ଆମମାନେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଅତି ଜରୁରୀ। ଏହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହର ଅଧିକାରୀ ଆମମାନେ ଯେପରି ହେବା। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଲେଖାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ବାଇବଲକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ 12 ପଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶିଥିଳ ନ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହର ଅଧିକାରୀ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶିଥିଳ ନ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହର ଅଧିକାରୀ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କହୁଅଛି ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହର ଅଧିକାରୀ ଆମମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହେବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେହି ଅଧିକାରକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଏହା ଆମେ କେବେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ସେହି ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ଆମମାନେ ଯଦି ଦେଖୁ, ସେ 15 ପଦରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଧିକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ତାହା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 21 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଫଳକୁ ସେ ପାଇଥିଲେ ତାହା ଆପଣମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 21 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ମା ବାପା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ, ସେବକ ସେବିକା, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ଶିଖାଉଛି। ପୁଣି ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ସେହି 10 ପର୍ବର 36 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି ପୁନର୍ବାର, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବା ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେଲେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଯେପରିକି ଆମମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ପଦକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିଥିଲୁ। ପ୍ରିୟର ମା ବାପା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚରିତ୍ରର ପରିପକ୍ୱତା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ପରିପକ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମମାନେ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା 5 ପର୍ବ 4 ପଦ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ପୁଣି ଅନୁଭୂତିରୁ ଭରସା ଯେ ଜନ୍ମେ, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଚରିତ୍ରର ପରିପକ୍ୱତା ନିମନ୍ତେ ଏଇଠି ଲେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନୁଭୂତି ଜନ୍ମେ। ଏଇଠି ଭରସା, ଏଇଠି ଦେଖୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ ପୁଣି ଅନୁଭୂତିରୁ ଭରସା ଯେ ଜନ୍ମେ, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। 3 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ୁ, ସେହି ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ, କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ପ କରୁଅଛୁ। ଜଣୁ କ୍ଲେଶରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନୁଭୂତି, ପୁଣି ଅନୁଭୂତିରୁ ଭରସା ଯେ ଜନ୍ମେ, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନେ ଯେ କ୍ଲେଶ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ପ କରୁଅଛୁ। ଦେଖୁ ଯେ କ୍ଲେଶରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ
ଅନୁଭୂତି ଜନ୍ମୁଛି। ଅନୁଭୂତି ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି ଚରିତ୍ରର ପରିପକ୍ୱତା ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ନାହିଁ, ଅନୁଭୂତି ଯଦି ଆସିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତି ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ପରିପକ୍ୱ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏ ବିଷୟକୁ କେବେ ବି ଆମେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସର ଏକ ଚିହ୍ନ ହିସାବରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ତାହାଙ୍କର ସେବକ ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଅତି ଜରୁରୀ। ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ପଦରେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବା ସେବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ 2 କରିନ୍ଥୀୟ 12 ପର୍ବ 12 ପଦ, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ 2 କରିନ୍ଥୀ 12 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଯେ ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ପୁଣି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେରିତଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେହି ସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ସାଧିତ